जय श्री जगन्नाथ। प्रभुंकर करुणारू समस्ते भलरे थांतु। सर्वप्रथमे मोर यूट्यूब चैनल तरफरु समस्त को स्वागत जणाई आज मु आरंभ करुछि सप्तम श्रेणीर आउ एक नूतन कविता छोट मोर गाँटीर अभ्यास कार्य। भिडियोटी भल लगिले लाइक करिवे एवं शेयर करी कमेंट मध्य देवे। प्रथम करी मो चैनल को देखुथिले निश्चय सब्सक्राइब करिवे। तेबे आसंतु आरंभ करिवा अभ्यास कार्य। छोट मोर गाँटी। प्रथम एक नंबर प्रश्न देछि देखिबा पिला माने उत्तर कुह। कर देछि कविताटी रे कहा कथा वर्णना करा जाय अछि। उत्तर कविताटी रे कविंकर जन्ममाटी तथा गाँ कथा वर्णना करा जाय अछि। प्रश्न नंबर ख जीवनर जेउ दुईटी विशेष कार्य सह गाँ माटी जड़ित ताहा कुह। उत्तर जन्म और मृत्यु भली दुईटी विशेष कार्य सह गाँ माटी जड़ित। प्रश्न नंबर ग कहार जल रक्त होई तांको शरीर रे प्रवाहित होउछि बोली कवि कहिसंती। उत्तर कविंको गाँ माटीर पवित्र जल रक्त होई तांको शरीर रे प्रवाहित होउछि बोली कवि कहिसंती। प्रश्न नंबर घ कवि निज गाँरु कौन कौन पाइछंती बोली वर्णना करिसंती। उत्तर कवि निज गाँरु प्राण कथा चाहाणी ओ कवित्व पाइछंती बोली वर्णना करिसंती। उ नंबर केउठारे बसी से सबको मने पकाउछंती। उत्तर कवि प्रवास रे बसी से सबको मने पकाउछंती। प्रश्न नंबर 2 उत्तर लेख दुई बा तीनोटी वाक्य रे। प्रश्न नंबर क कवि निजर जन्म संबंध रे कौन कहिसंती। उत्तर कवि गोटिए छोट गाँ रे जन्मलाभ करिथिबा कथा कहिसंती। भूगोल पथी पतर रे सेही गाँर नाम नथिले मध्य सेही गाँर एंतुड़ी शाल रे कवि जन्मग्रहण करिसंती एवं सही स्थान रे मध्य तांकर चिताग्नि जड़िब बोली से कहिसंती। प्रश्न नंबर ख ग्रामर केउ केउ जिनिस तांको जीवन देइछि। उत्तर ग्रामर जल और वायु कविंकु जीवन देइछि। ग्रामर तोटामाଳ लटा फूल बिल बण ओ गाई गठर मुरली स्वन मध्य कविंकर जीवन को संचार करिछि। प्रश्न नंबर ग तांको आखिरे किए नुआ चाहाणी भरी देइछि। उत्तर कवि गाँर सौंदर्यमय परिवेश रे जन्मग्रहण करिसंती तेणु तांको आखिरे गाँ माटी आत्मप्रकाश करिथिबा फगुण मासर पाहांती उषा नुआ चाहाणी भरी देइछि। प्रश्न नंबर घ आलुओ ठारू अंधार भल काहेकि कुहा जाइछि। उत्तर कवि सच्चिदानंद राउतराय थिले जणे पल्ली जीवनर वास्तव चित्रकर। पल्लीर आलोक अपेक्षा अंधकार अधिक शांतिप्रद। यह प्रत्येकंक भितरे थिबा भिन्नता को दूरेई देई एक रूप करिदिए तेणु आलुओ ठारू अंधार भल बोली कहा जाइछि। प्रश्न नंबर उ कवि तांको जीवन रे कौन इच्छा करिसंती। उत्तर कवि थिले जणे पल्ली प्राण। प्रवासी जीवन रे कवि इच्छा करिसंती निज जन्ममाटी रे शिर नुआई प्रणति बाढ़ी देवा पाई। वर्तमान देखिबा प्रश्न नंबर 3 उत्तर लेख 50 रु 80 शब्द रे। प्रश्न प्रवास रे थाई कवि निज ग्रामर अनुभूति विषय केउ सबु कथा वर्णना करिसंती। उत्तर देखिबा कवि सच्चिदानंद राउतराय थिले पल्ली प्राण। से तांकर जन्ममाटी को अत्यंत भल पाउथिले। कार्यभार हेतु कवि प्रवास रे थिले मध्य निज ग्रामर अनुभूति कवि को आंदोलित करुथला तेणु कवि निजर अनुभूति को वर्णना करने को जाई कहिसंती जे से सही छोटिया ग्रामटी रे जन्मग्रहण करिथिले।
ତାରି ମାଟିରେ ଓ ପାଣି ପବନରେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ସେହି ଗାଁର ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରୂପେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେହି ଗାଁର ଶାଗୁଆ ଲଟା, ଫୁଲ ଓ ଝରଣାର ଜଳ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ସେହି ପ୍ରିୟ ଗାଁ ମାଟିର ସବୁଜ ବନାନୀ, ଗାଈ ଗୋଠର ବଂଶୀଧ୍ୱନି, ଫସଲ କଟା ସମୟର ମଧୁର ଗାନ ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରବାସରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାଟିର ସ୍ମୃତି ଓ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4। ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। କ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଏହାକୁ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ବା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଛୋଟ ମୋର ... ତାର ନାଁଟି। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ନିଜର ଜନ୍ମମାଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଥିଲେ ଜଣେ ପଲ୍ଲୀପ୍ରାଣ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମମାଟି ପ୍ରତି ଅତୁଟ ସ୍ନେହ ମମତା ଥିଲା। ଗାଁ ମାଟିର ମମତାରେ ସେ ସର୍ବଦା ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରବାସୀ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମମାଟିର ନାନା ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆବେଗଭରା ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିର ନାମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାଟିରେ ତାର ଶିରଟି ମୋର ନୂଆଟି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ତେବେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ... ମୋର ନୂଆଟି। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କର ଗାଁ ମାଟି ପ୍ରତି କିପରି ମମତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଥିଲେ ଜଣେ ପଲ୍ଲୀପ୍ରାଣ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମାଟି ଓ ମଣିଷର ଚିତ୍ରକର। ସେ ମଣିଷକୁ ଯେଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେହିଭଳି ମାଟି ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରବାସୀ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁ ମାଟି ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ମଶାଣି ଭୂଇଁ, ଗଛଲଟା, ପାଣି ପବନ, ଗାଈ ଗୋଠ ଓ ଫସଲ କଟା ସମୟର ମଧୁର ଗାନ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଧାଇଁ ଆସି ମଥା ନତ କରି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। ଅସଜଡ଼ା ପଦକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। ଏହି ପଦରେ କିଛି ଅସଜଡ଼ା ପଦ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। ତେବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ। ପଞ୍ଜରା କାଠି ମୋର 5ଟି, ଡାହାଟି ସେଇଠି ହବ। ତେବେ ୟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ତାର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଦେଖ। 5ଟି ମୋର ପଞ୍ଜରା କାଠି, ସେଇଠି ହବ ଡାହାଟି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ। କଣ୍ଠେ ମୋର ଦେଲା ଯେ କଥା, ତାହାରି ଫୁଲ ଶାଗୁଆ ଲତା। ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ହେବ ତାହାରି ଫୁଲ ଶାଗୁଆ ଲତା, କଣ୍ଠେ ମୋର ଦେଲା ଯେ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ। ତାହାରି ବଣ, ତାହାରି ଲଟା, ତା ମୁରଲି ସ୍ୱନ ଗାଈ ଗୋଠ। ତେବେ ଏହି ପଦକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଉତ୍ତରରେ ତାହାରି ଲଟା, ତାହାରି ବଣ, ତା ଗାଈ ଗୋଠ ମୁରଲି ସ୍ୱନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 କ'ଣ କହିଛି। ପରାଣ ଶବ୍ଦରୁ ଯେପରି ପ୍ରାଣ, ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ସରଗ, ରକତ, ମରତ, ଜନ୍ମ। ତେବେ ଯେପରି ପରାଣ ଶବ୍ଦରୁ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରାଣ, ସେହିପରି ସରଗରୁ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତରରେ ଦେଖ। ସରଗ ଉତ୍ତରରେ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗ। ରକତ ଉତ୍ତର ହେବ ରକ୍ତ। ମରତ ଉତ୍ତର ହେବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ଜନମ ଉତ୍ତର ହେବ ଜନ୍ମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ,
ଜୟ ଶିକ୍ଷା।